नोबिता जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो, क्या बात हो गई? इतना जोर से मत बोलो, ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जियान, नोबिता आ गया है, अब तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे! ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना, और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यही मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़की के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता, बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ, वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यही कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें? तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22nd सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल के हो डोरेमोन, थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 22nd। हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ सच कहा। वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो। मेरे पास एक आइडिया है। जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें 4 हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता। मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। वॉल स्पीकर और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है, इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता? बोलो। ओह मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह, मजा आ गया। जियान, तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो। यही हमारा प्लान है। वो तो ठीक है, पर क्या ये प्लान काम करेगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो जियान, मैंने बहुत अच्छी लाइंस याद की हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती इस बार उस लड़की से हो जाएगी। वादा करते हो? फिर तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा। सुनियो। मूकू, चलो आज हम सैर करने चलेंगे। मेरे साथ चलोगे ना? चलो मूकू, अब हम निकलते हैं। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है?
मुझे पता है कि हमेशा तुम्हें जय को ही सैर करवाने ले जाती है। चलो पार्क में चलते हैं। हाँ? तुम्हें लगता है कि आज बारिश होने वाली है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए आज हम सैर करने जाने ही वाले हैं। हाँ? हाँ, अब वो लड़की अपने डॉगी के साथ पार्क में आती ही होगी। जियान, फिर तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए, जल्दी जाओ। हाँ, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। फिक्र मत करो जियान, हम लोग कुछ ही दूरी पर तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो बुकू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हें रोज खाना नहीं देते? ये डॉगी तो अजीब हरकतें कर रहा है। का टाइम नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? अरे वो तुम्हारी डॉगी तो बहुत ही प्यारी है। मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, सच में। अच्छा, वैसे तुम्हारा डॉगी तो बहुत ताकतवर लगता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम म्यूक है। नहीं रुको, इसका नाम बेंजी है, सच में। अरे मेरे डॉगी का नाम भी बेंजी है। अजीब बात है, दोनों का नाम एक ही है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉगी को हम छोटा बेंजी कहेंगे और मेरे डॉगी को बड़ा बेंजी, ठीक है ना? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे सुनियो को ही बुलाना चाहिए। बस करो बुकू। सुनियो, अरे वो कहाँ चला गया है? सुनियो, नोबिता, नोबिता मैं यहाँ हूँ। आवाज यहाँ से आ रही थी। नोबिता, जरा ये बताओ कि क्या वो लड़की आई? हाँ आ गई है। ऐसे टाइम पर तुम अंदर क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ, मैंने कहा ना रुक जाओ। हाँ, मेरा बेंजी। ओह, मेरा बेंजी। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मेरे बेंजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत बुरे हो। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, आई एम सॉरी। तुम बहुत बुरे हो। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं जियान उस लड़की से मिला या नहीं। लगता है मुझे ही जाकर चेक करना होगा। हाँ? अरे लिखा है कि पेंट गीला है। बचाओ मुझे। जरा सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नोबिता। तुम जरा जल्दी करो, सुनियो। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, रब से बेगाना हुआ। अब तो मुझे ये जग भी दीवाना लागे रे, और वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो। बाय। काश वो नोबिता और सुनियो मुझसे ये सब सही वक्त पर कहलवाते। प्लीज तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। हम लोग घूमने भी चलेंगे, प्लीज। बहुत बढ़िया सुनियो, कमाल हो गया। बहुत हो चुका, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। প্রথমে যদি এই চ্যানেলটার দিকে একটু লক্ষ্য করেন, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিটা ভিডিও কিন্তু 7 লাখ 6 লাখ 3 লাখ প্রত্যেকটা ভিডিওতে ভিউ কিন্তু দেখেন অনেক ভিউ, যথেষ্ট ভিউ। আর এই ভিডিওর লেন্থগুলো দেখতেই পাচ্ছেন 2 ঘন্টা 52 মিনিট, 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা। তো এমন কিন্তু একটা ভিডিও দিয়ে ইউটিউবে মনিটাইজেশন নিয়ে নেওয়া সম্ভব। আর আমার এই চ্যানেলে মনিটাইজেশন আছে, এগুলো যদিও আমি ভিডিওগুলো লক করে রাখছি, ওয়াচ টাইমের জন্য শুধু করেছিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু মনিটাইজেশনের চিহ্ন দেখতে পারবেন। আপনারা আবার অনেকেই বলেন যে ভাই আপনি এডিট করেন, সেই জন্য আমি আরেকটা ফোন দিয়ে ভিডিও করে দেখালাম, দেখলে বুঝতে পারবেন। এবার কিছু পাবলিশও করা হয়েছে, কিছু লক করে রাখছি, যেগুলো আমার প্রয়োজনের বাদে লক করে রাখছি। তো কিভাবে কি করবেন আর কিভাবে এমন ভিউ আনবেন সম্পূর্ণ প্রসেস আগেও বলেছি, আবারও নতুন ভাবে এখন রিক্যাপ করে বলতেছি। আপনারা যদি ভিডিও সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখেন, আশা করি আপনি আপনার চ্যানেল 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে মনিটাইজেশনের জন্য যে ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে সেইগুলোর জন্য এলিজিবল হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তো এখানে দেখেন, এখানে আর্নে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার ওয়াচ পেজ অ্যাড এবং শর্ট ফিড অ্যাড দুইটাই কিন্তু অপশন অন হয়ে আছে। তো আমি যদি আবার কন্টেন্টে যাই, কন্টেন্টগুলোও কিন্তু যথেষ্ট লেন্থ। এখানে আমরা ফ্রি ফায়ার লাইভ করেছি, যে লাইভ করেছি সেগুলোতে অনেক ভিউ। তো এখন চলেন মূল টেকনিকে বা প্রসেসে যাওয়া যাক, এইটা এখান থেকে বের হয়ে যায়।
আচ্ছা, এখানকার কাজ শেষ। এখন আপনার সর্বপ্রথম কাজ কাজ যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার চ্যানেলে, আমি এখান থেকে যাই, এখান থেকে একটু দেখেন, এখানে কিন্তু এখানে আমার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে 7,000-এর মতো। তো আপনার চ্যানেলে কিন্তু মাস্ট বি 50টা সাবস্ক্রাইব থাকা লাগবে। হ্যাঁ, 50 জন সাবস্ক্রাইবার যদি না থাকে আপনার চ্যানেলে, তো আপনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লাইভগুলা করতে পারবেন না, আমার মতো লাইভগুলা করতে পারবেন না। এখানে দেখেন নতুন চ্যানেলে লাইভ করেছি, যেটা আমার টেক চ্যানেল, সেটাতেও লাইভ করেছি। তো দেখানোর জন্য যে ভিউ আসে কিনা, আপনি যে কোনো চ্যানেল থেকে 50 জন সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পর যদি আপনি সেই চ্যানেলে লাইভ এলিজিবল করার পর আপনি লাইভ করেন, অবশ্যই আপনার কিন্তু হবে। তো তারপরে আপনাকে যদি আমি ব্রাউজারে গিয়ে দেখাই, আচ্ছা সব প্রথম থেকে প্রসেসটা A to Z বুঝাবো বলছিলাম, A to Z আমি বুঝাই, সেট করার দরকার নেই, কারণ ওইগুলো আপনি পারবেন না। যদি পারেন সেট করতে পারেন, অথবা আমি বলবো যে আপনার অডিয়েন্সের শর্ট ভিডিও পাঠাবেন লাইভটা, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিছু সেট করবেন না, জাস্ট এইভাবে রেখে ভিজিবিলিটি এটা পাবলিকই রাখবেন। এটা অনেকে আনলিস্টেড রাখেন, তো এটা আনলিস্টেড থাকলে পাবলিক করে নেবেন। আচ্ছা, পাবলিক করে নেওয়ার পর এখান থেকে দেখেন অডিয়েন্স লেখা আছে, এটা মাস্ট বি কি করবেন, নো ইটস নট মেড ফর কিড, মানে আপনি বাচ্চাদের জন্য বানাচ্ছেন না। এখান থেকে এটা খেয়াল করে নেবেন, এটা নো, এই যে দেখেন এইটা নিচে একটা সিলেক্ট করবেন, নো ডিড নট রিস্ট্রিক্ট মাই ভিডিও টু ভিউয়ার ওভার 18, এটাই থাকবে। দেখেন, একটু ভালো করে দেখেন, মনে রাখবেন। আচ্ছা, এগুলো থাকার পর আপনি লোকেশনে যদি কোনো কিছু সিলেক্ট করা থাকে, কোনো কিছু লোকেশন দিবেন না, এগুলো এমনই থাকবে। ডেসক্রিপশনে আপনি যেটা টাইটেল দিচ্ছেন সেইটাই হবে ডেসক্রিপশন, চাইলে আপনি অন্য ডেসক্রিপশন দিতে পারেন, তবে আমি বলবো সেটা দেওয়াই ভালো। আচ্ছা, এখন আপনাকে কি করা লাগবে, আর কোনো সেটিং নাই, এখান থেকে দেখেন জাস্ট স্ক্রিন কাস্ট, এটা অন করবেন। অন করার পর গেম টাইটেল আপনি চাইলে দিতে পারেন, ব্রেইন পাজল গেম যেটা আগে বলছিলাম, সেটা আপনি চাইলে দিতে পারেন, অথবা না দিলেও সমস্যা নেই। তারপরে কি করতে হবে, এগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। একটু ভালো করে দেখাই আমি, দিয়ে এখান থেকে দেখেন লেখা আছে গট ইট, তো এখান থেকে এটা গট ইট করলেন, করার পর দেখেন এখানে 3 সেকেন্ড পর এই যে দেখেন স্টার্ট নামে ক্লিক করলেন। স্টার্ট নামে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার লাইভটা শুরু হয়ে যাবে না। তো তারপরে আপনাকে কি করতে হবে, এখান থেকে দেখেন ভিডিও আইকনে এসে এটা অফ করে দিবেন, এবং ভয়েস আইকনে এটাও অফ করে দিবেন। দেওয়ার পরে সিটিং এর উপর ক্লিক করে এখান থেকে দেখেন এটা কমায় নেবেন। কমা নেওয়ার পর কি করবেন, আপনি যে ফটোটা ডাউনলোড করলেন রিসেন্টলি, সেই রিসেন্ট ফটোটা এই যে ওপেন করবেন, করার পর এখানে ক্লিক করবেন, দেখুন এগুলো সব চলে গেল। তারপরে এটা এখানে আনবেন, এখানে আনার পর এখান থেকে কি করবেন, এই যে আসার পর এখানে দেখেন ভালো করে লেখা আছে গো লাইভ, তো আপনি সুন্দর করে গো লাইভে ক্লিক করে দিবেন। তো দেখেন এখানে আমি গো লাইভ ক্লিক করে দিলাম। আচ্ছা, গো লাইভে যখনই ক্লিক করে দিবেন, এখানে দেখেন আমার কিন্তু ভিউয়ার 0 এবং লাইক 0। এখানে আপনাকে 5 থেকে 7 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, তখন কিন্তু ভিউয়ার আসতে শুরু করবে। এবং আপনার এই শুধু ফটো দিয়ে ভিডিও, এখানে আপনি কোনো ভয়েস দেওয়ার দরকার নেই, ভিডিও দেওয়ার দরকার নেই, মেসেজের অপশনে রাখার দরকার নেই, এগুলো সব কিন্তু আনচেক করে রাখবেন, এমন কস করে রাখবেন। তো তারপরে কি হবে, এখান থেকে আপনি একটানা 30-35 মিনিট এই লাইভে এইভাবে থাকবেন, কিছু করার দরকার নেই, আপনি কথা বলবেন না, জাস্ট ফোনটা রেখে দিবেন। তো এখান থেকে এখন আমি দেখানোর জন্য আপনাদের আবারও দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু আমার কোনো ভিজিটর আসেনি এখনো, ভিজিটর কিন্তু সাথে সাথে আসেও না। তো এইটার জন্য 4-5 মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। 4-5 মিনিট অপেক্ষা করার পর আপনি কিন্তু ভিজিটর আসা শুরু করবে, এবং এইটা আপনি করবেন 55 মিনিটের, আমি বলবো 55 মিনিট সাজেস্ট করব। আর আপনারা সময় বলেন যে ভাইয়া কোন সময় করলে সবচেয়ে বেশি ভিজিটর আসে, কোন সময় করলে বেশি ভিজিটর পাওয়া যায়। তো সেই ক্ষেত্রে বলবো আপনি কি করবেন, সকালের দিকে, সকাল 7টা থেকে সকাল 11টা পর্যন্ত 2-3টা লাইভ সময়ের মতো করে নেবেন। এবং বিকেলের দিকে বলতে গেলে আপনি সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 10টার মধ্যে যত ইচ্ছা লাইভ করতে পারেন, একটার পর একটা, সেটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আপনি বলবো যে আপনার শুধু ফটো দিয়ে লাইভ করবেন 55 মিনিট, একটানা 55 মিনিট লাইভ করবেন। আচ্ছা, এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু আমার এখনো ভিজিটর আসেনি, তার মানে কি হলো, আপনার 5 থেকে 7 মিনিটের আগে কোনো ভিজিটর আসবে না। আচ্ছা, এইটা আমি দেখানোর জন্য শুধু বানাচ্ছি, সেজন্য আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করবো, আপনাদের দেখাতে পারতেছি না। আপনারা আমার চ্যানেলে গেলেই বুঝতে পারবেন ভিজিটর আসে কি না, আপনি নিজেই চেক করতে পারবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন। তো এখন মনে করেন আপনার এইভাবে রাখা হলো 55 মিনিট, অনেক ভিজিটর আসছে। তো আচ্ছা, 55 মিনিট রাখার পর এখন আপনি কি করবেন, এখান থেকে বের হয়ে আসবেন, লাইভেই থাকবেন, কিন্তু এইগুলো কিন্তু চালু থাকবে। দেখেন একটা ভিজিটর চলে এসেছে। তো আপনারা যখন 55 মিনিট হবে, আমি কিন্তু দেখাচ্ছি শুধু, আপনি একটু বুঝেন ভালো করে, আপনার যখন 55 মিনিট হবে তখন এখান থেকে বের হয়ে আসবেন। আসার পর এই যে নর্মালি একটা গেম, এই যে এই গেমটা আপনি চাইলে খেলতে পারেন,
এই ফল কাটা গেম, এগুলা অনেক গেম পাওয়া যায়, আপনি চাইলে যে কোনো একটা গেম খেলতে পারেন। তো দেখেন এখানে কিন্তু আমি লাইভেই আছি, এগুলো কিন্তু আমি কিছু বন্ধ করিনি। তো এখানে আমি লাইভেই আছি এবং এখান থেকে এটা ক্রস করে দিলাম। ক্রস করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি ভয়েসটা চালু করে নেবেন। ভয়েসটা চালু করার পর বললেন হ্যালো গাইস, যাই হোক আপনি ইংলিশে কিছু বললেন, কারণ এখানে আপনার ইংলিশ অডিয়েন্স আসবে, কিন্তু এটা আপনি 55 মিনিট পরে গান। হ্যাঁ, এখন আপনি কিন্তু 2-1 মিনিটে বের হবেন না, আগে 55 মিনিট ফটো দিয়ে করে নেবেন। ভালো করে মাথায় রাখেন, 55 মিনিট ফটো দিয়ে করে নেবেন। তারপরে আমার মতো এইভাবে বের হয়ে একটু গেম খেলবেন, তাহলে কিন্তু আপনার এক লাইভের মধ্যেই 2টা অংশ যোগ হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো তখন কি করবেন, এই যে দেখেন মানুষ আসতে শুরু করছে, 2জন চলে আসছে। আমি বলছিলাম যে মানুষ আসে কিন্তু 5 মিনিট পরে গান, প্রথমে 5 মিনিট মানুষ আসে না, তারপরে 5 মিনিট পর আপনার কিন্তু লাইভে মানে ওয়াচিং শুরু হয়ে যায়। তো বুঝতেই পারলেন, এইভাবে করবেন। এইভাবে আপনি এই গেমটা ভয়েস দিয়ে একটু ভালো করে দেখায়, দেখেন ভয়েস অপশন অন করে দেখেন 8জন চলে আসছে, আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি, দেখেন 8জন কিন্তু ইতিমধ্যেই চলে আসছে। তো এইভাবে আপনি 55 মিনিট থেকে শুরু করে আপনি এই গেমটা খেলবেন 7 মিনিট থেকে 10 মিনিট, 7 থেকে 10 মিনিট খেলবেন। এটা ফুল ভলিউম চালু করে রাখবেন, পাশাপাশি আপনি ভয়েসে একটু বক বক করবেন, সেটা আপনার ইচ্ছা মতন। এখন আপনার কাজ শেষ, মনে করেন আপনার মোটমাট ভিডিও হয়ে গেল 1 ঘন্টা 5 মিনিট। তখন কি করবেন, এটা আপনি লাইভটা সুন্দরভাবে এখানে এই যে ক্রসে ক্লিক করে এখান থেকেই ডিরেক্ট কেটে দেবেন। বলছিলাম A to Z প্রসেস দেখাবো, সেই জন্য A to Z প্রসেসটাই দেখাচ্ছি। দেখেন 11 জন দেখা কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট। তো এখান থেকে আমি ডানে ক্লিক করলাম, ডানে ক্লিক করার পর এটা প্রসেসিং হবে। এখানে প্রসেসিং হওয়ার পর কিছুক্ষণ সময় নেবে। তো এখান থেকে পাবলিক যদি সিলেক্ট না হয় আপনাদের কিন্তু এই যে আমি দেখাই, এখান থেকে কিন্তু আপনাদের কি হতে পারে, এখানে দেখেন আনলিস্টেড বা প্রাইভেট হয়ে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনারা সেট অডিয়েন্সে গিয়ে পাবলিক করে দিবেন। হ্যাঁ, তো এই চ্যানেল আমি করে দেখালাম। এখন কি করবেন, আপনার এখানে যখন হয়ে যাবে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পর আপনার ভিডিওটি কেমন হবে আমি সেটাও দেখাচ্ছি। তো এখানে দেখেন গো ভিডিওতে গেলাম, আমি চলে আসছি কিন্তু স্টুডিও অ্যাপে, ইউটিউব স্টুডিও এটা। তো আসার পর ইউটিউব স্টুডিও অ্যাপ না, এটা হচ্ছে ইউটিউবের স্টুডিওর ব্রাউজার থেকে ওপেন করবেন, মাস্ট বি ব্রাউজার থেকে ওপেন করবেন। করার পর আপনি যে লাইভগুলোতে যাবেন, এই যে লাইভের উপর ক্লিক করলাম, দেখেন একটু লাইভের উপর ক্লিক করার পর এখানে দেখেন কিছুগুলো প্রসেস হচ্ছে, কিছুগুলো কিন্তু প্রসেস হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আমি কি করব, এই যে জাস্ট আমি এইটা দেখাচ্ছি 1 ঘন্টা 1 মিনিটের, এখানে কিন্তু আমার 55 মিনিটের শুধু ফটো ছিল এবং 5 মিনিটের গেম প্লে ছিল। তো এখান থেকে কি করবেন, একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন, একটু ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারবেন। এখানে দেখেন একটা এই যে ভিডিওর মতো একটা আইকন আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন, ভিডিওর মতো আইকন। আচ্ছা, ভিডিওর মতন আইকনে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন লেখা আছে এই যে গেট স্টার্টেড আসার পর এখানে দেখেন এটা কিন্তু আমার ফুল ভিডিও। একটু আমি যদি ভালো করে দেখাই, এখানে দেখলে বুঝতে পারবেন। এই যে এটা প্লে করলাম, দেখেন এখানে জাস্ট আমার কোনো কিছু নেই, জাস্ট শুধু ফটো দিয়ে করছি। একটু আবারও ভালো করে দেখেন, এটাতে কিন্তু আমার ভিউ আসছে 10,000 12,000 ভিউ আসছে। তো এইটা আমি করেছি কিন্তু এই যে 55 মিনিট পর্যন্ত। তো আপনি এখন কি করবেন, এখান থেকে আসেন, দেখেন লেখা আছে এই যে দেখেন এই যে ট্রিম অ্যান্ড কাটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এইটা ধরে নিয়ে দেখেন এই যে অপ্রয়োজনীয় ফটোর অংশগুলো এইখান থেকে এসে আপনি আমার দেখেন 55 মিনিট পর্যন্ত সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে প্রিভিউ যদি ক্লিক করি তাও থাকলো। তো এখান থেকে আমি আরো একটু কেটে নিচ্ছি, এই পর্যন্ত কেটে নিই, এই পর্যন্ত কেটে নিয়ে এখানে প্রিভিউয়ে ক্লিক করলাম। আচ্ছা, তাও আছে। এখান থেকে আমি আবার প্রিভিউয়ে ক্লিক করলাম, প্রিভিউয়ে ক্লিক করার পর এখান থেকে প্লে করলাম। এখানে একটু দেখেন, এখানে জাস্ট আমার থাকছে কয় মিনিট, এখান থেকে দেখেন এই যে দেখেন এই যে কাটাকাটির অংশ একটু ভালো করে, এটা কিন্তু কম্পিউটার বা ল্যাপটপে করলে একটু ভালো হয়, ফোনে একটু লোড নিতে দেরি হবে। তবু আপনি এখানে এই যে এটা দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনার শুধু ফটো আছে কত দূর পর্যন্ত, একটু ভালো করে দেখতে বুঝতে পারবেন এখানে ফটো আছে কত দূর পর্যন্ত এবং গেম প্লে কোথা থেকে, সেই পর্যন্ত আপনি সিলেক্ট করবেন। একটু ভালো করে দেখেন, সেই পর্যন্ত সিলেক্ট করে এই যে দেখেন এখান থেকে আপনি কিন্তু প্রিভিউ একবার দেখে নেবেন। যদিও এটা একটু লোড নিতে দেরি হবে, কারণ এটা ফোন, আপনার কিন্তু পিসি হলে এটা লোড নিতে দেরি হইতো না। সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের দেখানোর জন্য দেখেন এই যে একটু ভালো করে দেখেন, এখান থেকে আমি এই পর্যন্ত কেটে নিলাম, যে পর্যন্ত আমার ভিডিও আছে আমার বলে মনে হচ্ছে। আপনারা সেই পর্যন্ত একটু দেখে এখান থেকে কি করবেন, সেভে ক্লিক করবেন। এই যে দেখেন সেভে ক্লিক করার পর এখানে এটা টিক মার্ক দিয়ে সেভ কনফার্ম করে নেবেন। এই যে দেখেন একটু আগে দেখেন, এই যে দেখেন এবার কিন্তু আমার শুধু গেম প্লে রয়েছে, একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে শুধুই আমার গেম প্লে রয়েছে। আর এই যে ফটো যে বাকি অংশগুলো সেগুলো কিন্তু আমি আনসিলেক্ট করে নিয়েছি। তো এই পর্যন্ত
এই যে দেখেন এইটুকু শুধু রাখছি, রাখার পর এখান থেকে আমি কি করব, সেভ